press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss some neat questions on chapter transport in plants. So first question, diffusion is a dash process and is not dependent on dash. So diffusion means we know that the movement of molecules like liquid, gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration until all the molecules reach the equilibrium. So diffusion is a slow process and it does not dependent upon any living system. So it takes place passively. So it is slow process. So option is 2. Next question number 2. Diffusion rates are affected by. So diffusion is affected by pressure, also affect the diffusion, temperature, concentration gradient of the molecule. So all these three affect the diffusion rate. So factors affecting diffusion rate means that is pressure, temperature and concentration gradient of the molecule. So option is all of these. Next question, gaseous movement into and out of the plants occur indirectly through. So gas movement, gaseous means gas movement occurs in and out of the plants, that is during respiration and photosynthesis. During respiration, carbon dioxide moves out of the plant cells through stomata, and during photosynthesis, during respiration, carbon dioxide moves out of the plants through stomata, and during photosynthesis, oxygen is liberated out from the plant through stomata. So the movement of oxygen and carbon dioxide into the cell and out of the cell. During photosynthesis, carbon dioxide moves into the plant cells through stomata, okay, and during respiration, oxygen moves into the plant cells through stomata. So that is exchange of gases in plants occurs by simple process of diffusion, osmosis, movement of water, solvent molecules, transpiration, evaporation of water molecules, inhibition, absorption of water by hydrophilic colloidal substances. So option is 2. Next question, which of the following process requires membrane protein? So here simple diffusion, imbibition, facilitated diffusion, 3 processes are present. So among these processes, which process require membrane protein to transport the molecules? Simple diffusion, it does not dependent upon the any molecules. So imbibition, it is just absorption of water molecules. So facilitated diffusion requires membrane protein on the membrane. So which facilitates or which help the movement of molecules into the cell or out of the cell. So that is facilitated diffusion. Question number 5. Select the incorrect statement with respect to facilitated diffusion. So with respect to facilitated diffusion, we should select the incorrect statement below the following 4 statements. Highly selective. So facilitated diffusion is highly selective. Uphill transport required special membrane proteins, transport saturate. So highly selective, it selects one wanted molecule to pass through it, that is correct. Required special membrane proteins which facilitates the movement of molecules, that is also correct. Then transport saturate is also correct. Uphill transport, uphill means against the concentration gradient. So facilitated diffusion will not transport the molecules against the concentration gradient, it will transport the molecules along the concentration gradient, with the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration without utilization of energy. So it is passive process, okay. So active diffusion or active movement is uphill transport, where it consumes the energy to transport the molecules against the concentration gradient. So incorrect statement is uphill transport. Next question number 6. A cell when immersed in a solution, a cell is immersed in a solution, then what happens? Increase in volume, cell volume increases. So external solution is, so external solution is when the volume increases inside the cell, then what happens? Here end osmosis occurs. So
ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 0.4 molar solution of sugar and no change in volume of cell is found. What is the concentration of cell sap? ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನ 0.4 molar ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ಗೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸು ಆಗಲ್ಲ, ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 0.4 molar ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.4 molar ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೋರಿನ್ಸ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪದನ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಪೋರಿನ್ಸು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೋರಿನ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ, ಗ್ರಾಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 4th ನೋಡೋಣ. ಅಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೋರಿನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇನ್ ಆಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 molecules in opposite direction. So across the membrane or ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮುಖಾಂತರ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದೋ 2 molecules ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪೋರ್ಟ್. 2 molecules ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಂಪೋರ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 1 molecule ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದೇನಂತೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ 1 molecules ಮಾತ್ರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿಪೋರ್ಟ್. 2 molecules ಆರ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಪೋರ್ಟ್. ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಫಾರ್ ATP ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಹೌದು. ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಹೌದು. ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಊದ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವುಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವುಡನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡೋರ್ಸ್ಗಳು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ಲಪ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಬಿಬಿಷನ್ನು ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಫಿನಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪೈಕೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಬಿಬಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಬಿಬಿಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪೈಕೋ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಬಿಬಿಯಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is also correct from higher concentration to lower concentration. Affinity between the absorbent and liquid is not a prerequisite ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ it is a prerequisite ಇರಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಪಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೇಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಲ್ವೇಸ್ 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ವೆನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17, the hydrostatic pressure which develops due to entry of water into plant cell is. So hydrostatic pressure ಅಂದರೆ it is nothing but pressure potential. ಸೊ ಅದು ಏನು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, ವೆನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹೂಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದರದ್ದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಸೆಲ್ ಸ್ಯಾಪಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, ವಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ನೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಕರ್ಸ್, ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೆಲ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋ ನೆಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2,
20, what would be the pressure potential of a cell sap in the cell A and cell B respectively ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ ಎನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೈ ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 1200 ಮೈನಸ್ 900 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 300 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಬೈ 600, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 400 ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಟರ್ಗರ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟಿ ಪಿ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೀಡ್ ವೆನ್ ಸೋನ್ ಇನ್ ಸಾಯಲ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೀಡ್ನ ಸಾಯಲಲ್ಲಿ ಸೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದು ಸಾಯಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೋ, ಇಂಬಿಬಿಷನ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೋ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೋ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಬಿಬಿಷನ್. ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ and they undergo germination. That germinating seedlings will come out from the soil. So it is nothing but what? Imbibition pressure. Next question number 23, in mass flow hypothesis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಮೂವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್. ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಸೈಜ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಕಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ಇನ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರಿಂದ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25, ನಾನ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೈಲಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ನೋಲ್ಡ್ ಇನ್. ಝೈಲಮ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೈಲಮ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ನೋಲ್ಡ್ ಇನ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ. ಸೆಲ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ. ಲೀವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, ವಾಟರ್ ರೀಚಸ್ ಝೈಲಮ್. ವಾಟರ್ ಝೈಲಮ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ರೂಟೇಟ್ಸ್. ಸಾಯಿಲಿಂದ ರೂಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟೇಟ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ದೆನ್ ಝೈಲಮಿಗೆ ವಾಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟೇಟ್ಸಿಂದ. ಬೈ ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ 1 and 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬೋತ್ 1 and 2. ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ. ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾತ್ವೆ ವಾಟರ್ ರೀಚಸ್ ಟು ರೂಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಝೈಲಮ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 and 2.
Next, question number 27. Simplest pathway of water in plants is not related to. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಲೀವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹೋದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಿಂದ ದೆನ್ ಒಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ, ವ್ಯಾಕ್ಯುಲಾರ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಲೀವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕೂಡ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28. ಗಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್. ಗಟೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಸೈಲಮ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಸೈಲಮ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್, ಲೋ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಗಟೇಷನಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದೆನ್ ಗಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಝೈಲಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ರು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಝೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಝೈಲಮ್. ಗಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 2. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. ಹೈಡ್ರೋಥೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್. ಹೈಡ್ರೋಥೋಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಥೋಡ್ಸ್ helps in guttation. So guttation means loss of water in the form of water droplets from specialized openings called as hydrothodes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಂಬಲ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಂಬಲ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ರ್ ವಾಲ್ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಸರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. Next question number 31. The outer wall of God cell in sunflower. Sunflower ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಡೈಕಾಟ್. ಸೊ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ರ್ ವಾಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ವೆನ್ ಓಪನ್ ಲೆಡ್ ಟು. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಂಡ್ ಅವು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಿಲಾರಿಟಿ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್, ಕೆನೋಪಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಮೈನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ಲಿಂದ ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟಿಪ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ವಾಟರು ರೂಟಿಂದ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತನಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ಝೈಲಮ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್. ಝೈಲಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮೈಡ್ಸ್, ಅಮೈನೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ದ ವಾಟರ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾ. ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು
ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಟ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೇಲೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಗ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಕೊಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದನೇ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾ ಒಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು? ವೇರ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ರೀಚ್ ದ ಝೈಲಮ್. ಝೈಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗೇಟ್ ವೇ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ದ 38ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ಯಾರಿನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಬ್ಯಾರಿನ್ ಇಸ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39. ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಲ್ ಬೈ. ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೋತ್ 1 and 2. ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ 1 and 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೀಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು. ರೀಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಆಗುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಓಲ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಯಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡೆ, ಓಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಯಂಗರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಟಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಯಂಗರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಕಡೆಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಯಂಗರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಯಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್, ಅದು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. ಆ್ಯನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಝೈಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯುಡೇಟ್ಸ್. ಝೈಲಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ, ಝೈಲಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯುಡೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಝೈಲಮ್ ಸ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರಮ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ದೆನ್ 42 ಕ್ವಶನ್. ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಆಗೋ, ಸಿಂಕ್ ಆಗೋ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂನೋ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಡೆಸ್ಮೆಟೋನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರೋದು ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್, ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋಂಥ ಕಡೆ ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಂಕಿಗೆ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43. ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಂಟು CO2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸು CO2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಂಟು ದ CO2 ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದು ಡೈಸೆಕ್ರೇಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಟು CO2 of phloem. Then it is active transport, uploading of sucrose and loading and deloading ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಡಿಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಟೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಟೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಫೈಂಡ್ ಆಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೀಫ್ ಸಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 4. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎ ಏನು? ಸೊ ಇದೇನಿದು ಮೆಂಬ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದು, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅಪೀಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೀಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಪೀಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ನಾಟ್, character is not related to facilitated diffusion. Then which is not true regarding active water absorption. Active water absorption ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನರ್ಜಿ, which is not true regarding active water transport. Active water transport means it requires the energy. So it require energy is correct. Occurs only when transpiration is low. Transpiration ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಶೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 49. A perfect partition between osmotically active system and pure water in physical condition can be formed by A ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ನಡುವೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2.
ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 8 ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಪೋರಿನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 8 ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಪೋರಿನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್, ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಮ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೊಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮೊಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೊಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈ ಪಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟರ್ಜಿಡ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 0? ಅವಾಗ ಯಾವುದು 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪೂರ್ತಿ ಊದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ 0 ಆಗಿರೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಅದು ಸಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಆರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ನರ್ ತಿಕ್ ವಾಲ್ನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ತಿಕ್ ವಾಲ್ನ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್లో ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇನ್ ಎ ಡ್ರೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ಲೋ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರೈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಲೋ ಬ್ರೀಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸ್ಲೋ ಬ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ABA ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದು. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಾಂಗ್. ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ವಾಟರು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 56. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಚೀಫ್ ಸಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮು, ಅದು ಸಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೀಫ್ ಆದಂಥ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಮೊಬಲೈಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ
correct. Most of the nitrogen travels as inorganic ions through xylems ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. That is wrong. Most of the nitrogen travels as organic ions. ಅಮೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ xylem. It is also correct. So option 3 is incorrect. Next, question number 57. Transport of water and minerals in xylem is, xylem-ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೆ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ಲೋ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ CO2. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆ CO2 ಒಳಗಡೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ xylem-ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ xylem ಟು ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ correct. Then water potential gradient facilitate the mass movement in phloem. So water potential gradient ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ರು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಸಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Next, question number 59. Although a girdled up to blast tree may survive for some time, but it will eventually die because. So girdled ಮಾಡಿದಾಗ, girdle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಬಾರ್ಕ್ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ ಟು ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ, ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀ ಮೇ ಸರ್ವೈವ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫೈನಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಯಮ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀವ್ಸಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಫುಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ರೂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ತಪ್ಪು. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ATP. Okay. So far we discussed the neat question about transporting plants. Thank you.